بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی فتوحات کی دن بدن بڑھتی ہوئی کامیابیاں دیکھ کر دشمن سکون سے سو نہ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان کو انتہائی درجے کی عقل، ذہانت اور بہادری سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ صلاحیتیں دی تھی کہ وہ دوست اور دشمن میں فرق سمجھ سکتے تھے۔ سلطان کو معلوم تھا کہ دن بدن بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی یہ کامیابیاں دیکھ کر دشمن کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ہمیں ہر مقام پر رسوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مصر کا سب سے زیادہ مشہور ترین تجارتی قبیلہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا، کیونکہ یہ قبیلہ ایک سونے کی چڑیا تھی۔ یہ قبیلہ پورے مصر کے تمام بازاروں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس قبیلے کا تجارتی بازار سب سے بڑا تھا، اور یہ قبیلہ تجارت کے لحاظ سے سب سے مشہور اور اہم تھا۔ اس کو حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے بھی اہم تھا، اور دشمن تو اس پر جان چھڑکتے تھے کہ یہ قبیلہ کسی بھی حال میں سلطان کو فتح نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت سے سلطان نے 4 دنوں کی مسلسل دن رات جنگی کارروائیوں کے بعد اسے فتح کر لیا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ انتہائی قیمتی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور عقل مندانہ فیصلوں سے بھرا ہوا ہے، جسے سن کر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا مسلمانوں کا سلطان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا اینڈ تک سنیں، تاکہ یہ واقعہ آپ کی ذہنی قابلیت کو بڑھا سکے۔ مصر کے اس قبیلے کو فتح کرنے کے چند دن بعد ہی اس قبیلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس قبیلے میں موجود تمام گھروں کے دروازے وغیرہ نہیں تھے، یعنی یہ خیمہ نما بنے ہوئے تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے گھر والے کوئی توجہ نہ دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلی 1 صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کے مال و جان کو کسی قسم کا خطرہ ہو۔ لوگوں کے مال مویشی سارا دن ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے پھرتے اور شام کو اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اس قبیلے کے لوگ بہت زیادہ ملنسار تھے، خاص کر اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو گویا پورا قبیلہ سجایا جاتا، اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی سب شریک ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا جو انسانیت کے لیے درد دل رکھتا تھا، لوگوں کے لیے پیار محبت رکھتا تھا، اور ہر وقت خوف خدا کی وجہ سے ڈرتا تھا کہ ایک بڑا زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کا سب سے بڑا سرپنچ بھی تھا۔ اس گاؤں کے مسائل حل کرانے میں یہ شخص پیش رہتا، اور تمام قبیلے والے اس زمیندار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس بڑے زمیندار یعنی سرپنچ کی بیٹی اپنے مویشیوں کے لیے کھیتوں میں چارہ بنانے گئی۔ سرپنچ کی کافی زیادہ زمین تھی، اور ہر جگہ کھیت ہی کھیت تھے۔ جب اس کی بیٹی کھیتوں میں چارہ بنا رہی تھی، اس وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ کسی نامعلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے سرپنچ کی بیٹی کی آنکھوں پر کپڑا باندھا، اور پھر کوئی نشہ آور جڑی بوٹی اس کی ناک سے لگائی۔ اس سے پہلے کہ اس ذمہ دار کی بیٹی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی، وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں گر پڑی۔ اس نقاب پوش معلوم نے سرپنچ کی بیٹی کو اغوا کیا، کیونکہ کھیت کافی زیادہ تھے اور وہاں کسی کی آمد و رفت کا امکان نہیں تھا۔ کافی دیر بعد سرپنچ کی بیٹی کو جب ہوش آیا تو وہ نیم برہنہ حالت میں تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ اس لڑکی کے اوسان خطا ہو چکے تھے، لیکن اسے اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس لڑکی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور تھا، اور چہرے اور چھاتیوں پر بھیانک نشان موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کاٹ کر اپنی زندگی ختم کر لے، پھر خیال آیا کہ کھیتوں میں موجود بڑے کنویں میں
छलांग लगाकर खुदकुशी कर लूं, लेकिन फिर अचानक अपने बाप यानी कि ज़मींदार का ख्याल आया। वो जानती थी कि इसका बाप इसी के सहारे से ही जिंदा है और वो अपने बाप की इकलौती औलाद है। माँ की वफ़ात के बाद बाप बेटी एक दूसरे का सहारा थे और मेरे बाप ने मुझे बड़े ही लाड प्यार से पाला है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बाप जीते जी मर जाएगा। सरपंच की बेटी इसी सोचो विचार में थी कि क्या करे कि अचानक इसकी नज़र ज़मीन पर पड़े चंद सोने के सिक्कों पर पड़ी और सिक्कों के साथ ही खेत में मौजूद पीपल के एक बड़े पत्ते पर एक तहरीर भी लिखी थी कि ये सब देखकर ये लड़की पहले तो बहुत ज़्यादा डर गई और चूक गई कि ये सब क्या है। फिर हिम्मत करके इस लड़की ने इस पीपल के पत्ते पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ने की कोशिश की, जिस पर लिखा था, मुसलसल आधे घंटे तक मुझे लुत्फ़ो अंदोज़ करने का बहुत शुक्रिया। ये मेरी ज़िंदगी का यादगार आधा घंटा था जिसको मैं मुफ्त में कैश नहीं करना चाहता, इसलिए इन लम्हों की कीमत भी अदा की है। ये सोने के सिक्के तुम्हारी कीमत है। मैं तो यहाँ से गुज़र रहा था, इसलिए मेरे पास इतने ही सोने के सिक्के मौजूद हैं। अगर ज़िंदगी में दोबारा कभी मौका मिला तो सोने के सिक्कों का ढेर लगा दूंगा। ये सब देखकर लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कभी खुदकुशी करने के बारे में सोचती तो कभी अपने बाप की हालत पर इसको तरस आता। काफ़ी देर सोचने के बाद इसने फैसला किया और घर की बजाय काजी की अदालत में जा पहुंची। वो अपने बाप का सामना नहीं कर सकती थी। इसे मालूम था कि अगर इसके बाप यानी कि सरपंच ने इसे इस हालत में देख लिया तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जितना वो गैरत वाला शख्स है वो तो शर्म से ही मर जाएगा। वो लड़की अपना मुकदमा लेकर काजी साहब के पास पहुंची और रो रो कर कहने लगी कि इस गांव की बेटी की इज्जत पर हमला हुआ है। आज मेरे साथ किसी ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हूँ। अगर आज का सूरज गुरूब होने से पहले मेरा मुजरिम ना पकड़ा तो ये काजी साहब आपका एक और जुल्म मुझ पर होगा। काजी साहब ने सरपंच की बेटी को इस हालत में देखा तो गुस्से से लाल पीला हो गया। फिर काजी ने इस लड़की से सारा माजरा पूछा और लड़की से सारा किस्सा बयान करने के बाद वो पीपल के पत्ते पर लिखी तहरीर और सोने के सिक्के काजी साहब के सामने सबूत के तौर पर हाजिर कर दिए। काजी साहब ने सारा माजरा सुनने के बाद और इस तहरीर और सोने के सिक्कों का बगौर मुताला करने के बाद सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गांव के तमाम मर्दों को अभी इसी वक्त अदालत के अहाते में जमा किया जाए। जो भी आने से इनकार करे इसकी गर्दन को फौरी उड़ा दिया जाए। सिपाहियों ने हुक्म पर अमल किया और थोड़ी ही देर में गांव के तमाम लोगों को काजी साहब के सामने हाजिर कर दिया। अब इस कबीले के तमाम मर्द इस लड़की और काजी साहब के सामने हाजिर हो चुके थे। फिर काजी साहब ने 2 माहिर शनासों को बुलाया जो कि इस लिखाई की शनाख्त कर सकें। इन दोनों शनासाओं ने एक एक करके सब की लिखाई चेक की, मगर किसी भी मर्द की लिखाई मैच ना हुई। इतने में किसी ने जाकर इस लड़की के बाप यानी इस जिम्मेदार को इतला दी कि यह सारा माजरा हो चुका है, आपको खबर तक नहीं। वो बेचारा परेशानी के आलम में दौड़ा दौड़ा अदालत के अहाते में आ पहुंचा। सरपंच बुलंद आवाज़ में गुस्से की हालत में चीख चीख कर कहने लगा कि तुम तमाम कबीले वालों के लिए मर जाने का मुकाम है। मैंने तुम लोगों के हकूक़ की जंग लड़ी, जिस कौम की फलाह के लिए दिन रात मेहनत की, इसका मुझे तुम लोगों ने ये सिला दिया है। तुमने मेरी बेटी को ही दागदार कर डाला। अदालत में मौजूद इस कबीले के तमाम लोगों ने इंतहाई हमदर्दी से कहा कि यह जुर्म करने से पहले हम हलाक ना हो जाते। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तुम्हारी बेटी को अपनी सगी बहन बेटियों से बढ़कर समझते हैं। अदालत में मौजूद एक बूढ़े दाना शख्स ने कहा कि काजी साहब, सरपंच की बेटी के साथ ज़्यादती करने वाला शख्स बड़ा चालाक था। ऐसे महसूस होता है जैसे इसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी, वरना वो पत्ते पर तहरीर ना लिखता
और ना ही सोने के सिक्के रख कर जाता। मुझे तो ये कोई साजिश लगती है। काजी ने सरपंच से पूछा कि तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा तो नहीं? सरपंच ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं काजी साहब, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना ही मैंने ज़िंदगी में किसी से कभी कोई बहस की, ना किसी का हक मारा और ना ही कभी किसी का दिल दुखाया। सरपंच ने गुस्से की हालत में काजी साहब से कहा कि मुझे आज ही अपनी बेटी का मुजरिम हर हाल में चाहिए। ये सुनकर काजी बड़ा परेशान हुआ और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन तमाम लोगों को लेकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में पहुँचो। ख्याल रहे कि इन तमाम लोगों में से एक भी शख्स कम नहीं होना चाहिए। इस कबीले के तमाम मर्दों के हजूम को चारों तरफ से घेर कर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में हाजिर किया गया। फिर काजी साहब ने सुल्तान को सारे हालात व वाक़यात से आगाह किया और काजी ने कहा कि ये सरपंच इंतहाई नेक आदमी है। इस पूरे कबीले को संभालने वाला यही शख्स है। इसने हमेशा इस गांव के लोगों की खिदमत की है। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा भी आ रहा था और इस बुजुर्ग पर तरस भी आ रहा था जो कि इंतहाई नेक था। काफ़ी देर सोच व विचार के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के जहन में एक तरकीब आई। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों से कहा कि पानी का एक बड़ा सा बर्तन लाया जाए। इस पानी को आग पर गर्म किया जाए, इतना गर्म किया जाए कि ये पानी आग बन जाए। सिपाहियों ने फ़ौरन हुक्म की तामील की। सुल्तान ने कहा कि मैं देखता हूँ जब मुजरिम को खोलते हुए पानी में डाला जाएगा तो अपने गुनाहों का इकरार कैसे नहीं करेगा। अदालत में मौजूद सब लोग खौफ से कांपने लगे और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से सब इल्तिजा करने लगे, खुदा की कसम हम बेगुनाह हैं, हमारे साथ ऐसा जुल्म मत करें। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इनकी बातों को ना सुनते हुए अगली तरकीब सोच रहा था। इतने में पानी आग से भी ज़्यादा गर्म हो चुका था, जिसे खोलता देखकर अदालत में मौजूद तमाम लोग खौफ के मारे डर रहे थे। सभी के पसीने छूट रहे थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि अदालत में मौजूद तमाम मर्द कतार में खड़े हो जाएं। सुल्तान का हुक्म सुनते ही गांव के मर्द हजरात की चीखें निकल गईं। इन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी। एक बड़ी उम्र के इस देहाती ने सुल्तान से कहा कि ऐ सुल्तान, मुझे आप खोलते हुए पानी के कढ़ाई में ना डालें बल्कि सीधा आग में ही डालें। जब आपने हम सब को बेगुनाह मारने का इरादा ही कर लिया है तो फिर ऐसी सज़ा दे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे है। सुल्तान ने कतार में खड़े मर्दों को गिनना शुरू किया और सिपाही से कहा कि वो सोने के सिक्के ले आओ। सिपाही सोने के सिक्के सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने लेकर हाजिर हुआ तो सुल्तान ने इन्हें इन सिक्कों को खोलते हुए पानी में डाला। अदालत में मौजूद तमाम लोग सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल से बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो रहे थे कि आखिर सुल्तान करना क्या चाहता है। ये सब देखकर इन तमाम मर्द हजरात को इस बात का यकीन हो चुका था कि कम से कम हम तो पानी में नहीं डाले जाएंगे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी देर तक इस गर्म पानी में मौजूद सोने के सिक्कों की वजह से इस पानी के ऊपर बनने वाली तह को बड़े गौर से देख रहे थे। काफ़ी देर गौर व फिक्र करने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गांव के जितने भी कसाब हैं इन सब को अदालत में हाजिर किया जाए। गांव वालों ने बताया कि इस पूरे कबीले में सिर्फ 3 ही कसाब हैं, जिनमें से एक कसाई तो काफ़ी दिनों से बीमार है और वो इलाज कराने के लिए तकरीबन 2 माह पहले ही दूसरे शहर में जा चुका है। बाकी 2 कसाबों को सिपाही लेकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में हाजिर हुए। सुल्तान ने पहले इनसे पूछा कि जब सारा गांव यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो तुम दोनों क्यों नहीं आए।
ایک کسائی بولا کہ آج میں نے گوشت کا پھٹا نہیں لگایا کیونکہ میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا ہوا تھا، جبکہ دوسرے کسائی نے کہا کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو آگے آنے کا حکم دیا۔ سلطان نے اونچی آواز میں گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج ان دونوں نے دکانیں کھولی تھیں یا نہیں۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ایک دکان تو آج بند تھی جبکہ دوسری دکان کھلی تھی اور یہ سارا دن گوشت فروخت کرتا رہا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس آدمی کی دکان آج کھلی تھی اس کو پکڑ کر زندان میں ڈالو اور اس کو اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنا جرم قبول نہ کر لے۔ اگر پھر بھی یہ اپنا جرم قبول نہ کرے تو اس آگ کے کڑاہے میں اس کو ڈال کر اس کا جرم قبول کروایا جائے۔ ابھی سپاہی اس کسائی کو لے کر زندان کی طرف مارنے کے لیے جا رہے تھے، اس سے پہلے ہی اس نے اپنا جرم قبول کر لیا اور سلطان سے اپنی زندگی بخشنے کی معافی مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمام قبیلے کے مرد حضرات بڑے حیران ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر آسانی سے مجرم کو کیسے پکڑ لیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانگی قبیلے کے تمام مرد حضرات کو اس پر تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شناخت آخر کیسے کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو پانی پر گوشت کی چکنائی کی ایک تہ بن گئی۔ بس مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کام ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے یا تو کسی جانور کو ذبح کیا ہے یا یہ کام کسی کسائی کا ہے جو گوشت فروخت کرتا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا ہے کہ گاؤں میں آج ایک اسی شخص نے جانور ذبح کیا ہے اور سارا دن پھٹے پر بیٹھ کر گوشت فروخت کرتا رہا ہے، تو میرا سارا شک اس کسائی پر گیا کیونکہ دوسرا کسائی جو بیمار ہے وہ دوسرے شہر گیا ہے اور تیسرے کسائی کا آج پھٹا بند تھا۔ جب اس کسائی کی دکان کھلی تھی تو اس نے ہی سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ کھیت میں زیادتی کی ہے۔ جب سلطان نے اس کسائی سے حقیقت پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے مخالف بادشاہ نے جاسوسی کرنے کے لیے آپ کی سلطنت میں بھیجا ہے اور مجھ سے کہا تھا کہ تم سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرو اور اس سے سرپنچ کی عزت بھی خراب ہوگی اور سرپنچ کا شک اپنے گاؤں والوں پر جائے گا تو ان میں تنازع کھڑا ہو جائے گا اور یہ لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں دشمن حکمران کا سارا پروپیگنڈا سمجھ آ گیا۔ پھر اس کسائی نے کہا کہ میں نے سرپنچ کی بیٹی کو کھیت میں چارہ بنانے کے لیے جاتے دیکھا اور یہ اکیلی تھی، تو پھر میں نے اس کا پیچھا کرنے لگا اور انہی گوشت والے ہاتھوں سے سکے جیب سے نکالے تھے۔ اب تو اس نے اپنا جرم کا اعترافی بیان بھی دے دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دشمن حکمران کے بھیجے ہوئے جاسوس کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس کے جرم کی عبرتناک سزا سنا دی۔ پھر سپاہیوں نے پکڑ کر اسی کھولتے ہوئے پانی کے کڑھائے میں اس کو ڈال دیا۔ سب دیہاتیوں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی چیخیں سنی۔ اس کے بعد اس پورے قبیلے میں ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سرپنچ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، تو سلطان نے سرپنچ سے دریافت کیا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اب تو تمہارا مجرم پکڑا گیا ہے اور وہ اپنے کیے کا انجام بھی بھگت رہا ہے۔ سرپنچ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، کیونکہ اس واقعے سے میری بیٹی کی منگنی ٹوٹ چکی تھی اور میری اس داغدار بیٹی سے اب کون شادی کرے گا؟ یہ میرے لیے عمر بھر کا سب سے بڑا بوجھ بن چکا ہے جو کبھی بھی میری کمر کو سیدھا نہیں ہونے دے گا۔ اس زمیندار کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے
अपने एक वज़ीर के साथ इसकी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और शर्त रखी कि इसी वक्त रुखसती होगी। सरपंच ने इज़्ज़त के साथ अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत किया और इसकी बेटी ने नई ज़िंदगी का कामयाब आगाज़ किया। इस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ी जुमले अदा किए कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन जहाँ कानून की हकीकी हुक्मरानी होती है वहाँ इन लोगों की यानी कि मुजरमों की जगह दिन ब दिन तंग होती जाती है और एक ऐसा दिन आता है कि ऐसे लोग नापैद हो जाते हैं। या तो वो अपने किए की सज़ा भुगत कर दुनिया से चले जाते हैं या वो अपने आप को सुधार कर अच्छे इंसान बन जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का यह जुमला सोने में तोलने के मुतरादिफ है कि माशरा कुफर के साथ तो ज़िंदा रह सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ कभी ज़िंदा नहीं रह सकता।